اقرأ باسم ربك الذي خلق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kardeşler bir vakitne bir salih kişi yanına ol avurtkan vakitte bir kişi keldi de halin bildirişin soraşkaç nişik tigi avurta bulay tigelay nindi avuru dip degan ma'lumat algach manarga aytasi shu deydi. Mening tanishim shu avurdan o'ldi deydi. Tigi kishi aytadi manarga qarali sen butan bir qachon menga kelmadi deydi. Butan kelib yurmay menga deydi. Anday so'zlar söyləyək. Dərsin aytgan Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem avurkan kişi yana kelgəndə kerisinçə onlarga tirək boladır. İnşallah tuhur, şistarnasın Allah bersə bitnə səybət bolur degan ma'noda. Şuna görə biz musulmonlar bo'larak har bir vaqtda nindiyina ishtirok bo'lmasin kishiga matur so'zlar, yaxshi so'zlar, tirək bo'lgan so'zlar aytırga tegishmiz. Çünkü elbette bile biz birinci iman bulsa, ikinci gıybedet bulsa, mana şu gıybedetten imanın neticesi ul bizning xulqi. Xulqi narsa u? Ul bizning g'amallarimiz ham so'zlarimiz. Demak, agar da bizning so'zlarimiz matur, yaxshi bo'lsalar, igilikli bo'lsalar, demak, yuragimizda bizning durust yo'lda bora degan so'z. İnşallah. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bizga shunday ma'lumot beradi. Yuraklaringiz to'g'ri bo'lmaysa jannatga kirmaysiz deydi. Lekin tilingiz to'g'ri bo'lmaysa yuragingiz to'g'ri bo'lmayacak. Demak, iman bilan til to'g'ridan to'g'ri beylanishda qilishdir. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bizga shunday ma'lumot beradi. Dirrisöktadi, ko'rkam xuluq kishini uraza tutuşu hem tünlerin namaz okuşu derecesine iliştirir. Bu hadis Ahmet'ten keladi. Peki namaz okuma, uraza tutma degan so'z tugul, yo'q. Kirisincha, shu namaz o'quda, uraza tutuda bizning xalqimizni, bizning tillarimizni turaytirga tegish, igilikka olib borga tegish. Agarda namaz o'qigandan so'ng gunoh qilsa kelmaykan, kishiga ovursiz aytasi kelmaykan, shu vaqtda namaz durust o'qilgan bo'lar, Alloh bilsa. Lakin agar da namazga xatlik sen gunoh qilib tilgan eding, namazdan so'ng da shunday og'riqsiz aning aytasi kelaykan, demak namozda zaiflik bor degan so'z. Chunki natijada namozdan so'ng, g'iybatdan so'ng, urazadan so'ng, igilikdan so'ng igilik kelarga tegish, agar da u ixlos ko'ngildan ishlangan bo'lsa. Bir g'alim shunday matoslar aytadi. 4 turli sifat kishini izgi amellere hem ilmi az buluna qaramasdan eng yuqori jannatlariga ko'taradi. Birinchisi ashu kelganda o'zingni qulda tutu. Ikkinchisi kishilarga qarata tubanchilikli bo'lu. Ham beshinchi yumartlik, to'rtinchi ko'rkam xuluqli bo'lu. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem turida Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Va innaka la'ala xuluqin azim." Tiriklikdagi sen buyuk xuluq egasi. Qalam surasida 4-oyat. Bizga bizni maqtab jiberganda, "Mana sen bo'lay, tegalay, молодец, buni ishlagansan." Bizni aytamiz, "Yo'q, men deb. Men deyman." Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunun turunda, onun xulqi turunda xabar bergandan so'ng, "Sen shunday yaxshi sifatda, yaxshi xulqli" degach, nima aytdi? "Meni Alloh subhanahu va taolo tarbiya etdi." Ya'ni Allohga berdi buni. Bizda da kardeşlerim, nindiyine yaxshi natija bo'lmasin, ishda da bo'lsinmi, g'aylada bo'lsinmi, boshqa yoqda bo'lsinmi, ruhiy yoqdan, maddiy yoqdan bo'lsinmi, bu natija Allohning rahmati bilan bizga kelgan degan so'z. Shunga ko'ra bu Allohning rahmati bilan deb aytilishi kerak. Alloh tilamasa, u bo'lmaydi. Alloh rahmati bilangina. Alloh menga yordam etdi degan so'zlar bo'lar tegish. Mana buni bilan o'zimizni takabbirlikdan saqlaymiz. Birinchidan, ikkinchidan bu so'zingiz haqliqqa loyiqli so'z bo'lacak. Chunki biz o'zimiz bir narsa bo'ldira olmaymiz. Birozdan temperatura ko'tariladi, karavotdan tura olmaymiz. Yo'lda borganda biroz tayoq bo'lsa, yo'lda da bora olmaymiz. Illanmagar Alloh subhanahu va taolo bizga yordam etsagina. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem shunday matoslar aytadi. Birov Alloh subhanahu va taologa
һәм ахиретке иман китергән булса, я игелекле, яхшы сүз әйтсен, я үндәшмәсен. Монда галимнәр аңлаталар. Ягъни, менә бу секундта өйгә килеп кердең, хатыны кычкыра башлады сиңа. Өйгә кердең, бала нәрсәдер ватты. Менә шул секундта әгәр дә үзеңне тотып, начар сүз әйтеләдең икән, авыр сүз. Шул вакытта үзеңне тоткарлап җибәрсәң, Аллаһ субхана ва тааля сиңа аҗир савабы язып куя. Ягъни, сиңа аҗир савабы була шуның өчен. Чөнки үзеңне тоттың. Я игелекле сүз әйт, я эндәшмә. Эндәшмәсәң шул вакытта аҗир саваб сиңа ирешә, Аллаһ бирсә. Әлбәттә, эндәшмәскә ул авыр нәрсә. Менә безгә кайбер чакларда сорау бирәләр. Без нишләптер тырышабыз җавап бирергә. Теләмәсәк тә. Biz bir кагыйдә үзебезгә сеңдерергә тиешбез, аны аңларга тиешбез. Әгәр дә безгә сорау бирсәләр, һәм син яхшы итеп җавап бирәсе килә алмый, булдыра алмыйсың, яхшы җавап кайтара. Яисә берәр гамәл безгә каршы кылсалар, эндәшмичә калу бу безнең хак. Безне беркем дә мәҗбүр итмим дә җавап бир дигән сүз белән. Иллә мәгәр гөнаһ кылмаса инде яшә кешенең хакы алынмаса. Biz bir нәрсә дәшмичә дә кала алабыз. Чөнки дини яктан, әгәр дә син дәшмәдең, әйе дип әйткән сүз түгел бу. Чөнки дини яктан, ислам дини ягыннан эндәшмәү кайбер эшләтләрдә әйе мәгънәсендә килә, кайбер эшләттә юк мәгънәсендә килә. Кайбер эшләтләр урта ала. Әйе дә түгел, юк та түгел. Менә бу ислам диненең билгесе менә шул сыйфатка. Әгәр дә эндәшмичә калсаң, ачуың чыкса тагы да үзеңне тоткарлап ал. Тоткарлап кала алмыйсың икән, шул вакытта матур сүз әйтергә үзеңне ирет. Аллаһ сиңа турыга күндерсен, ләкин сугыны булмасын. Кешене түбән дәрәҗәгә төшү булмасын. Төрле начар сүзләр белән, начар гамәлләр белән кешене түбәсәтә торган сүз булмасын, гамәл булмасын. Тагы да гаиләләребездә. Чөнки әгәр дә гаиләгә авыр сүз керсә, түбәсәтә торган сүз хатыныңа булсынмы, балыңа булсынмы, бу кардәшләр бик начар сыйфат. Бу гаиләне таркалуга бер зур нәрсә шул якка алып бара торган нәрсә бу. Шуңа күрә син ачуы чыгала. Ләкин ничек син шул ачуны чыгарасың? Матур сүз белән, яисә түбәнсетепме? Түбәнсетеп булса, бу җинаят, ярамый. Гаиләңне юкка чыгарасың. Хәтта бергә калсагыз да, шул сүзең, гамәлең хатыныңда, я балаңда, я иреңдә, йөрәгеңдә калыр. Һәм шайтан моны әлбәттә үз вакытында күтәрер сиңа. Кара, теге вакытта шулай булды, булай тегеләй булды бу. Шуңа күрә бер гаиләдә дә, иптәшләр арасында да, бөтен кешеләр арасында, бөтен кешегә карата түбәнсетә торган сүз дә гамәл булырга тиеш. Син кем булдың соң? Аны түбәнсетергә. Кем сиңа шундый хак бирде? Аны түбәнсетергә. Шундый матур начар сүзләр белән, начар гамәлләр белән. Сиңа бит аягыңны, кулыңны Аллаһ субхана ва тааля бирде түгелме соң? Соң хакың юк синең. Телең дә синеке түгел, Аллаһ Тәгалә вакытлыча бирде сиңа. Ничек син шул телеңне башка кешене түбәнсетү өчен эшләтә аласың? Синең хакың юк, минем дә хакым юк. Безнең хакыбыз юк анара кардәшләрем. Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям безгә хәбәр бирә. Үзенең якын сахабәсенә тау кушында булганда зур курку иде, шулай бит. Пәйгамбер әйтте: "Курыкма, кайгырма, Аллаһ безнең белән сабыр итик." Монда да берәр кеше гынаһ кылып микән? Яисә бер авыр хәлдә булган вакытта килсә, анарга терәк булырга кирәк. Юк, син беттең инде, всё, нәрсә син килдең дип әйтергә сүз түгел, юк. Әгәр дә шулай әйтәсе килә икән, син беттең менә, шул вакытта теге вакытта шулай эшләгән инде, бу сиңа җәза итеп кайтты дип әйтә торган булсаң, эндәшмичә кал. Иң яхшысы эндәшмичә кал. Ләкин әгәр дә әйтәсе килә икән, шул вакытта терәк бул анарга. Терәк булган сүзләр әйт. Әлбәттә, гынаһ турында сүз бармаса. Әгәр дә гынаһтан соң, әлбәттә, Аллаһдан гафу сора, Аллаһ Тәгалә гафу итә, ләкин гынаһка хәтлек булса, менә гынаһка хәтлек булса, менә шул вакытта инде әйт авыр сүзләрне. Эшләсәң, гынаһ була, эшләсәң, бәхетсез буласың, эшләсәң, үзеңне бетерәсең, гаиләңне бетерәсең. Бу хакыйкый сүзләр булачак. Ә менә ул эшләнгән соң инде, монда терәк булырга кирәк. Изге, игелекле юлга бурып җибәрә кирәк. Аллаһ Тәгалә: "Ва хуа юхиббус сабирин",
Ул ди Аллаһ Субханаһу ва Тааля сабыр иткән кешеләрне яратадыр, кардәшләрем. Бер хадисте кудусida Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйткән сүзләрне безгә китерә. Әгәр кемнең дә булса, башына бәла каза, кайгы хәсрәт төшсә, нинди дә булса сынау килсә, һәм ул миңа таянса, миннән ярдәм сораса, миннән генә өмет итсә, һәм мине генә искә төшеп сабырлык кылса, мин аңа ул сораган кадәр бирермен. Ягъни кардәшләрем, без әлбәттә мөэминнәр, мусламаннар буларак, бөтен кешегә игелектә терәк булырга тиешбез. Сүздә, гамәлдә. Әгәр дә начар сүз әйтәсе килә икән, үзебезне тотып калыйк. Әгәр дә игелекле сүз булса, терәк булган сүз булса, шул вакытта әйтик, кешеләргә терәк булыйк. Менә бу инструмент, бу үзенчә бер оружие дип әйтик. Аллаһ Тәгалә безгә бирде ни өчен? Игелекле сүз әйтер өчен. Кешеләрне игелеккә борыр өчен. Менә без кеше арасында телләребез белән нур булсын өчен. Һәм аларга таяныч булып, нур булса, кардәшләрем, аларга ул иң зур дәгъват булачак, иң зур динебезгә чакыру булачак. Ул хатының белән булсынмы, гаиләң белән булсынмы, балалар белән булсынмы, намаз укысалар да, намаз укымый торган кешеләргә генә түгел, намаз укысалар да аларга да без, кардәшләрем, үзенчә бер мисал булып торырга тиешбез. Без хатыннарыбыз, балаларыбыз өчен, хатыннарыбыз безнең өчен һәм безнең балаларыбыз өчен, балаларыбыз үзебез өчен. Шул вакытта гына, кардәшләрем, уташабыз. Һәм иң зур терәк безнең, әлбәттә, ул Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Карагыз, нинди матур сүзләр Аллаһ Тәгалә безгә Куръан-ы Кәримдә әйтә. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллаһ исеменнән әйтә. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадисләрендә бөтенсе бит матур сүзләр, игелекле, терәк булган сүзләр. Без дә, кардәшләрем, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мисал алып, үзебез дә кешеләргә игелектә терәк булып, инде гөнаһта каршы килеп, шундый сыйфатлы кешеләр булырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә ва ин шакартум ла азиданнакум. Әгәр дә безгә шөкр итсәгез, biz sizga istab beririz ди. Subhanaka Allohumma bihamdik.